Local legend. Local legend. അതായത് ടൂറിസത്തിൻ്റെ പല ഡിവിഷനിലുള്ള ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കോൺക്രീറ്റ് കാട്ടിലൊക്കെ അല്ലേ താമസിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നൂറിനാട് പുഞ്ച കരിവേലിച്ചാലും കരിഞ്ഞാലിച്ചാലും അങ്ങനെ രണ്ട് പുഞ്ചകളുടെ നടുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ പ്രവാസിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിത് പ്ലെയിനിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് താഴ്ന്ന് പറക്കുന്ന സമയത്ത് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെയുള്ളതെന്ന് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയും കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാമോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം എനിക്കും ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ അത് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക്, ഇതുവരെ നടന്നിരുന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടയറായി പിന്നെ ഒരു നാട് കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ കയ്യിൽ അധികം പൈസ ഇല്ലാത്തവരെന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, അവരെ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ നമുക്ക് സ്കൂൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പരിപാടിയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ റിസർച്ചിന് കൃഷിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. അത് ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ളത് പറയാം. എൻ്റെ ഈ വേടത്തിന് താഴെ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട്, അതായത് പുഞ്ചയുടെ തൊട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികളുടെ ചിൽഡ്രൻ പാർക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ടീച്ചർ. കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്? കുട്ടികൾക്ക് അവരവരുടെ താല്പര്യം, വാട്ട് എവർ ദേ വാണ്ട് according to their interest. Like this is a birds sanctuary. So somebody is interested in bird watching, I can make all the arrangements. Somebody wants to paint this thing, okay, that can be arranged. If some children are interested in farming, let them have their own farm, okay. And also we have plenty of water. We'll go for boating, then Kottavanji, or whatever the way, kayaking or whatever the way we can. 6 months, more than 6 months we have more water. Whatever the water sports, we can arrange it. After that it is, we will go for farming, no water. So that can be arranged. And then you have any idea? Okay, tell me. Whatever is, I can arrange A to Z. Okay. So what is that? Those children coming, they want to. Why I am saying is that I have a 7-year-old grandson. So when he comes here, he is very much interested in farming and all that. So his name is Rishabh. I say Dr. Rishabh. So I took him to that coconut tree. I told him put for water and it will give you more coconut and all that. Oh, it was so this thing, and actually he is playing with water, so I have no problem with that. So all the children are like that only. So whatever their interest. And if we want trekking, I can take to other places. Here trekking is not, so I can take to Gavi or Shabarimala. See, in the temple only you are not allowed to enter the temple. Up to that Vairatamadi you can go anytime. So children can go, and it is a good place to develop their physical, mental and all that. So those who want, and the river is there, taking bath or whatever it is. See, in life, whatever we do, can do that. Only you are not allowed to enter the temple. So why you want to go to the temple? Those who want to worship Lord Ayyappa only go there, no? So why? You can go. Even you can also go.
only few days you are not allowed to go. That is our achara. Okay, so that I think everybody is doing that. It is not that everywhere ladies are allowed, and we should be proud of that. See, God has given us. See, it is said that God cannot reach every place, so he or she made mothers. Okay, so to be a mother, you have to go through all this. ടീച്ചർ നമുക്ക് ഈ ടൂറിസം മേഖലയായിട്ട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ടീച്ചറിനത് എങ്ങനെ അത് ആശയപരമായിട്ട് ടീച്ചർ അതെങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തും? I was waiting for that question. Okay, if somebody is investing, I will very much appreciate it as a business. So let me know the conditions. Like you can invest, you can give me money through bank. Okay, and the whatever interest we agree, I will, or can be a partner with me, or take on completely. You can develop it the way you want. Okay, but I will see how it is going. The condition is should be natural. This is nothing inorganic. ബിസിനസ് ഡീലിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അതായത് ക്യാഷായിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതാണോ അത് അങ്ങനെ തരാൻ തയ്യാറാണ്. അതല്ല പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇത്ര % ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അത് ബിസിനസ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ആര് വന്നാലും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ടീച്ചറെ നമുക്കിവിടെ ഹോം സ്റ്റേയും നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് അത് ടീച്ചർ അതൊന്ന് വിവരിക്കാമോ? ഇതൊരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വണ്ടി സൗകര്യമുണ്ട്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ടൂറിസത്തിൽ 5 A's എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ വരുന്നത് accessibility-ആണ്. Accessibility means you can reach anywhere. You can the transport is, you see the road, it is so developed, and again it is being developed, doing all the work going on. So anybody, whatever the bus available, the double decker or whatever, we can, and parking also we can arrange. My place is, I can convert it into a parking lot, or other place also. Then staying that I am taking care of. Then this attraction that I told you, all this, then it depends what they want. ടീച്ചർ ഇവിടെ നമുക്ക് സൂര്യാസ്തമയം നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതെങ്ങനെ ടീച്ചർ എങ്ങനെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരും? സൺസെറ്റ് ആൻഡ് സൺറൈസ് ഇത് രണ്ടും കാണുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ മതി. അവിടെ സൺസെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും സൺസെറ്റ് കാണാനായിട്ട് പോകില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കരിങ്ങാലി പൂജയാണ്, അവിടെ സൂര്യൻ ഉദയം ചെയ്യും. അവിടെ പള്ളിയോട്ടൊരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ രാവിലെ പോയി നിന്ന് ഉദയാസ്തമനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കന്യാകുമാരി ഒന്നുമല്ല. സോ both the things, sunset here, sunrise there. So you will come every year or every month, or you will stay here only. So those who want to retire, okay, so that is also, they can buy plot or have a house. There are so many houses vacant. All people, we Keralites, it is അവരുടെ മുഖമുദ്രയാണ് വീട്. ഞങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയൊന്നും വലിയൊരു വീടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും വെളിയിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ മുഴുവൻ ഈ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു 7 stars ഹോം സ്റ്റേ ആക്കാനാണ്. 7 stars എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വായിച്ച് കിടക്കില്ല, അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് 7 stars വരെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലോർ പണിയാനാണ് വിത്ത് ഗ്ലാസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്
ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആരും ഒന്നും പറയില്ല നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട്. പക്ഷേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യത്തിലാക്കണം. അത് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരോ ആരെങ്കിലും ടു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ. Otherwise, I am not mobile, stationary houseboat. അതിൽ എനിക്ക് ആടിനെ വളർത്താനും പശുവിനെ വളർത്താനും ഡോഗ് ഷെൽട്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്ലാനുണ്ട്. അപ്പം അത് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്നെ പോലെ പ്രായമായവർക്ക് പിന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മളൊരു ഡോഗ് ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നായ്ക്കളെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലേ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറൊന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായമായ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇല്ലേ. അപ്പം അത് ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇല്ലാതായിട്ട് നമുക്കത് വീടുകളിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു ഡോഗ് ഷെൽട്ടർ അതിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ട്. ഹൗസ് ബോട്ട് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ടീച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് ടീച്ചറിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു, മിനിസ്റ്ററിലായിരുന്നു, നല്ല ജോലി നല്ല ശമ്പളം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയൊക്കെ വർഷത്തിൽ 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരികയും അതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കുകയും പിന്നെ ഈ വലിയ മാളിക വിളഞ്ഞിട്ടതും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നാളത്തേക്കെന്നുള്ള വിധത്തിൽ പൈസ സേവ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പിന്നെ റിട്ടയറായി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല, നന്നായിട്ട് പൈസ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുമാനം ഇല്ലാണ്ട് ബാങ്കിൽ എത്തുന്ന പൈസ എടുത്ത് എപ്പോഴാണ് പൈസ എവിടെ പോയി എന്നൊരു മനുഷ്യർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്, അഡ്വൈസ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്. എന്നെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുമാനമുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു 1%ഓ 2%ഓ എത്രയായാലും നാളത്തേക്കൊന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് പല ഫണ്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം, കുട്ടികളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പെൺകുട്ടികളുടെ അല്ല ഇന്ന് ആൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ മാരേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ HDFC ലൈഫിൽ ഫൈനാൻസ് കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. അത് ഒരു എക്സാം എഴുതുന്നതായിട്ടുണ്ട്, IRDയുടെ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ ഇന്ത്യ. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അത് 12 പാസ്സായ ആർക്കും 10 പാസ്സായവർക്ക് എഴുതാം, 12 പാസ്സായവർക്കും. അത് ഓരോ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. പിന്നെ 8ാം ക്ലാസ് വരെ പാസ്സായവർക്ക്, 10 വരെ ആയവർക്ക്, 12 ആയ പിന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ, താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഒരു ജീവിതമാർഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ എക്സാം എഴുതി ചേർന്നിട്ട് Local legend, local legend, local legend.